Hello students, welcome back. So today we shall discuss about the environmental analysis. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. Let us see what is environmental analysis. I am Dr. Uma B. Pujar, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College and PG Center, Dharwad. So let us see what is the meaning of environmental analysis. Environmental analysis is a strategic tool. It is a process to identify all the external and internal elements which can affect or impact the organization's performance. Environmental analysis is the process of monitoring an organizational environment to identify both present and future threats and opportunities that may influence the firm's ability to reach its goals. So, before doing any business or conducting any business, environmental analysis is undertaken before taking any business decisions. Micro and macro factors that affect the business are studied and analyzed before arriving at a particular decisions. Okay, so this is called as environmental analysis. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೇನು? ಸೊ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನಿರ್ಣಯ ರೂಪಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ರೂಪಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ environmental analysis. Next, let's see what is the process of environmental analysis. The environmental analysis includes the following stages. That is, the first step is scanning, monitoring, forecasting and assessment. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 steps or process wherein involved in the environmental analysis. Let us see one by one in detail what is the meaning of these steps. The first point is scanning. What is this scanning? Scanning means the process of analyzing the environment for identifying the factors which may impact or influence the business. Information relating to micro and macro environmental factors are regularly scanned. So this is the first stage in environment analysis. Political environment, economic environment, socio-cultural environment, financial developments are absorbed. Information relating to economic and non-economic factors are regularly scanned and necessary information is collected. So every micro and macro environmental factors are being identified which brings the threat or opportunity to the organization are being identified in this scanning stage. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದರೇನು? ಪರಿಶೀಲನೆ ಎಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಒಂದು ಮೊದಲೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದು ಒದಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಪರಿಸರನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ monitoring. The second stage is monitoring. At this stage, information from the relevant environment is collected or gathered. The trend and direction in which these are moving are regularly monitored and the information is recorded. So at the second stage, after scanning, they are going to monitor it. Economic and non-economic events and factors that have influence on business are identified and they are monitored regularly. The trends and direction in which these factors are moving are regularly monitored. Relevant factors are observed continuously and the information is recorded. So in which direction the environmental factors are moving are being observed and being recorded. So whether they are moving towards the opportunity side or they are bringing threat to the company. So these things are being very keenly observed and being recorded so that they can go for final decisions. So this is the second step, that is monitoring. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ನಾವು ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So let us move on to the third point, that is forecasting. So what is this forecasting? Forecasting means to anticipate. So forecasting is the process of estimating, or forecasting means anticipating or to foresee or to guess. We can use these words also. Forecasting is the process of estimating the relevant events of the future based on the analysis of their past and present behavior. It is necessary to anticipate future events that impacts the business before any strategic plans are formulated. So based on scanning and monitoring, forecasts are prepared. Forecasting means anticipating or expecting the happenings in future. What will happen in the future are being anticipated or forecasted now itself, and they will be ready to face any challenges that will occur in the environment. The direction in which environment factors are going to move are forecasted on the basis of scanning and monitoring of these factors. So right now we are facing this
COVID-19 virus. So we can just guess what will happen in the future. So whether they are guessing we will get the vaccine or we may not get the vaccine. All these things we can just can guess the things, and we can be ready to face any challenge. If we get the vaccine, it's well and good. If we don't get the vaccine, what can we do on in that situation can be planned now itself. So for this sake we have to study the environment, and we have to forecast the things to face any challenges that occur in the environment. ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೆಂದರೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಪರಿಸರದ ಭೂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೊದಲು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೀಗ ತಯಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸರನೂ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ involves drawing up implications or possible impacts of environmental factors on business. Some factors in the environment may entail an opportunity, while others may pose a threat to the organization. SWOT analysis. SWOT means strength, weakness, opportunity and threat analysis, or ETOP. Economic, technological, political and other factors. Such techniques are used for environmental analysis. ಸೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಸರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ETOP ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. So what happens here? So if there is any threat or any opportunity, so threat and opportunity are in the environment, whereas the strength or weakness is within the company. So if the company is strong enough, that the strength of the company is very strong, it is very strong in resources, it is very strong in financial, it is very strong in all the other activities. If it is strong, so whatever happens, whatever may happen in the environment, it takes as a opportunity. If the company is weak, any small change in the environment may be treated as a threat by the company. So to face any challenges or to grab the opportunity from the environment, it has to see whether the company is strong or weak. ಸೊ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಅದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಪನಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, W ಅಂದರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, O ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಕಾಶ, T ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆದರಿಕೆ
ಅಥವಾ ಅಪಾಯ. So these are the 4 steps involved or the process of environmental analysis, which is very important. So next we'll move on to the impact of environmental analysis on business, that is ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ. So what will happen if we go for environmental analysis? So what are the impact, or how does this environmental analysis helps the business? So let us see. The first point is systematic and scientific decision making. So environmental analysis is undertaken in 4 stages like scanning, monitoring, forecasting, assessment. During these stages, the relevant micro and macro factors are absorbed and monitored. The relevant factors and information is collected and analyzed before arriving at a particular conclusion. Based on such conclusions, decision making process is carried on. Decisions are not taken impulsively or suddenly. Relevant environmental factors are evaluated before arriving at a particular decision. This makes decision making process more systematic and scientific in nature. The second point is to develop broad strategies and long-term plan. So through this environmental analysis, the company can make decision making more broad and for long term also. The decisions can be classified into routine and strategic decisions. Strategic decisions are important decisions that are not taken frequently. For example, expansion, diversification, raising of long-term capital, etc. Strategic decisions require long-term plans and preparing a program to achieve these plans. The decisions will bring drastic change in business setup. And the next point is input for strategic decision making. So every strategic decision has long-term impact on the business in terms of huge capital expenditure, organization change, marketing challenges, etc. It is exposed to economic, political, and technological and financial risks. It is difficult to anticipate or expected result from these decisions as they have long-term implication. Environment analysis provides necessary input to take strategic decisions by providing necessary input. Next one is SWOT analysis. Every business will have its strength, weakness, opportunity and threats. Strength and weakness are internal to the firm, whereas opportunity and threats are external. Every firm has to consolidate its strength, minimize its weakness, which can be done by evaluating and analyzing its internal environment. So business has to grab the opportunity and reduce the threats, which can be done by analyzing and evaluating the factors of external environment. The next point is developing dynamic organization. The environment factors are dynamic, that is which changes. Economic, political, social, cultural, etc. factors are never static. They always keep on changing. Business which is dependent on these factors must also keep on changing to match its activities to change in environment. It means business firms also should be dynamic. So the environment is dynamic in nature. So to move along with the environment, even the business objectives should also be dynamic in nature. It should move along with the change in the environment. Dynamism means adopting new products, techniques, styles, etc. in business. And the next point is determine dynamic objectives. So as per the changes in the environment, the objectives should also be flexible in nature. The objectives cannot remain static or constant. Firms have to keep on changing objectives with changing times and environment. And the next point is cultivate competitiveness. So through this environmental analysis, it cultivates competitiveness in the companies. Environment analysis has positive
impact on firms' ability to compete. Firms which analyze micro and macro environment factors can understand strategies adopted by competing firms. It helps to make SWOT analysis of its own business and that of competing firms. Based on such analysis, it can develop counter strategies to win over the competitors. Next, to foresee the impact of socio-economic change at national and international level. Business is not an isolated activity. The socio-economic changes at national and international level have an impact on functioning of business. Firms which foresee or predict or anticipate these changes can adopt themselves to these changes. They can make necessary adjustments in their objectives, programs, etc. to be in coordination with happenings in the external environment. And the last point is to obtain stability and growth of business. Business is not a 1 year affair. It has to survive in a long run. It has to regularly make profits and must go on expanding its business and profitability. Achieving stable results and continuous growth depends on correlation of business with environment. As environment factors keep on changing, firms has to adopt themselves to such changes. So these are the some impacts of environmental analysis. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಣಯ ನಿರೂಪಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಘಟಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರನಾದ ತೀರ್ಮಾನದ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ನಿರೂಪಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ನಿರೂಪಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಿಶಾಲ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನಿರ್ಣಯಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದಿರುವುದು, ವೈವಿಧ್ಯಕರಣ ಇರುವುದು, ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನಿರ್ಣಯಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹಂತಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ನಿರ್ಣಯಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಪಾರವಾದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ರಂಗ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅವಶ್ಯಕ ಪರಿಸರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಸಳುವಳಿಗಳು. ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನಿರ್ಣಯ ನಿರೂಪಣಾ ಸಳುವಳಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು.
ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟ ಭಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನಿರ್ಣಯ ರೂಪಿಸಲು ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಳುವಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ನಿರ್ಣಯ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಟ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಬಲ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ, ಹಾಗೂ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯ, ನಷ್ಟ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರದ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಆರ್ ಚಲನಶೀಲ ಸಂಘಟನೆ ಪಡಿಸುವುದು. ಪರಿಸರದ ಘಟನೆಗಳು ಚಲನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರದೆ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬದಲಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಲನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಸರಕು, ನೂತನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಚಲನಶೀಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡೈನಮಿಕ್, ಬದಲಾಗಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಪರಿಸರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಹ ಚಲನಶೀಲತೆ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗೋದು, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಸ್ವಾಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು. ಇದು ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 8th ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದರೆ ಏಕಾಂಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರದ ವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಲು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. And the last point is ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಿರತವಾಗಿರಬೇಕಾಗುವುದಾದರೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತಾರ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಪರಿಸರವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. So these are the different impact of environmental analysis on business. ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ಹಿಯರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 or the unit 1 is ended. So I'll be giving you some assignment questions. I'll be sending you through WhatsApp group. So please write all those assignment questions and keep it ready. When you come back to the college, we'll check it. So after a short break, I'll be coming out with chapter 2. So on the 2-3 ದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ 2 ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.